व्यूअर्स वेलकम बैक इन प्रोग्राम जी। डॉक्टर साहब साडे कोल अगला फेसबुक मैसेज आया है वैनकूवर तो मनिंदर मनन जी का। ये लिखते हैं, डॉक्टर साहब मेरे मन च तुहाडे लई बहुत आदर मान है। असीं हमेशा ही एकता की गल करते हाँ, पर शुरुआत कौन करेगा। इत्थे सुरक्षित बैठ के ये गल्लां करनियां सौखियां हन, पर मैदान च जाके काम करना बहुत औखा है। आम लोगों नूं इस लई राजी करना बड़ा औखा है। लोग उन्हां उपर ढाए गए अन्ने तशद्दद कारण दबे हुए हैं। आपनिਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛਲਣੀ ਹੋਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅੱਖੀ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਨਾ ਭੁੱਲੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਭਿਆਨਕ ਬਿੱਤਿਆ ਕੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਸੁਪਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਏਡਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹੀ ਸਰਿੰਜਾਂ ਮੁੜ ਵਰਤਣ ਕਾਰਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ सियासी कैदियों की रिहाई लई बापू सुरत सिंह खालसा के संघर्ष की हमायत की जाए। एक समय एक मुद्दे वाल केंद्रित होया जाए। सानू लोगों का भरोसा एक बार फिर जितना पैना है। इस तरह भुख हड़ताल करके असी सिख धारणा नाल खिलवाड़ नहीं कर रहे। हाँ, हथियारबंद संघर्ष दौरान असी कई बार सिख फलसफे नाल समझौता किया होना है। जे तुसी इस नाल सहमत भी नहीं हो तां फिर खालिस्तान मुहिम की शुरुआत अमृतसर विखे दफ्तर खोल के करो। जे नहीं तां घट्टो घट्ट ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀਰ ਮਨਿੰਦਰ मनन जी का बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने सानू वैनकूवर कैनेडा तो लिखा है जी। ये कई हफ्ते पुरानी ईमेल है पर हर बार सीरीज लगते लगते पिछे चली जाती रही जी। इन्हां दा शुक्रिया। ये साडी इज्जत करते हैं, प्रोग्राम नूं देखते हैं और उन्होंने अपने वालों जिहड़ा है वो विचार दिते ने आज़ादाना तौर पर। असीं इस गल नूं पसंद करते हैं कि जदों साडे दर्शक जां श्रोते अपनी आज़ादाना राय दिंदे ने, बेशक जिवें उन्हां दा साडी राय नाल सहमत होना जरूरी नहीं, इसे तरह कोई साडा भी उन्हां दी राय नाल सहमत होना जरूरी नहीं जी। लेकिन ये एक फोरम है विचार वटांदरे दा। उन्होंने पहला एकता की गल की और फिर उन्होंने कहा भी शुरुआत कौन करेगा। सो ज़ाहिर है कि वो इस गल तो फ्रस्ट्रेट भी ने कि भी शायद साडे कोल कोई ऐसी जादू की छड़ी सी जां है कि जिहड़ी असीं घुमावांगे जां असीं कोई एकता कराउण दी समर्था रखदे। मैं समझदा भी जिहड़े साडीआं धिरां वाले उत्थे हुण तक ये सारे एक्टिव ने, उन्हां नूं कोई किसी दी होर सलाह दी, मशवरे दी जां मदद दी लोड़ नहीं है कि उन्हां ने क्यों इकट्ठे होना है जां क्यों इकट्ठे नहीं होना जां एकता दी की अहमियत है। और मैं समझदा भी शायद वीर मनिंदर मनन वर्गे वीरां जां भैणां दी जिहड़ी चन है उसनूं कोई फल लगण ही जा रहा है, क्योंकि असी तो अपने यतन करके जिहड़े वो वेख लए सी और सानू पता है भी अखीर ते आके कुछ ना कुछ ऐसा वापर जाता है कि वो सारा नैगेट हुंदा रहा। पर जिवें हुण ये बीते वीकेंड दे उत्ते जिहड़ा इकट्ठ हसनपुर दे विच होया, जिवें सारियां धिरां ने सिर जोड़िया और इस पासे वाल और हुण भी जिहड़ियां लेटेस्ट खबरां आई दियां सी उन्हां दी बापू सूरत सिंह होरां दी सेहत ठीक नहीं है जी। वो बेहोशी चले गए सी। 3-4 घंटे तो बाद वो होश आई है। पुलिस ने भी घेरिया होया है और जिवें है भी घर नूं उन्हां ने चंदे ताले लाए हुए ने 4 चफेरे और लोग जिहड़े ने वो बड़े गुस्से च प्रोटेस्ट दे विच ने। वो उन्हां नूं इस वार शायद ये कोई हिंसक झड़प दा शिकार जिहड़ा माहौल भी बन जाए, क्योंकि बापू सूरत सिंह होरां ने उस इकट्ठ च कहा सी जिथे उन्होंने बादल नूं सब तो वड्डा दुश्मन ऐलाने। उन्होंने ये भी कहा भी जिहड़े पिंडां वालियां दी सोच नाल सहमत नहीं उन्हां नूं मैं सिख नहीं मनदा। उत्थे उन्होंने ये भी कहा कि जी मेरे बर्थ की क्रेडिबिलिटी तोड़ना चाहुंदे ने बार बार फड़ के, जे हुण मैनूं फड़िया तो फिर मैं पानी भी जिहड़ा एक्सैप्ट नहीं करांगा। सो असीं समझदे हां भी इस वेले सानूं फिक्र है उन्हां दी सेहत दा भी, पर जिस किस्म दा उन्हां दा रिजॉल्व चढ़दी कला वाला है, असीं समझदे हां कि कुछ चीज़ां शायद वो इमीडिएटली नहीं जड़ियां हो रही होंदियां, कोई घटना वड्डी नेड़े लै आंदी है। सो जिहड़ा इकट्ठ सी उसने धिरां नूं नेड़े ले आंदा और असीं समझदे हां भी इहदे चों कोई कंसैंसस दे नाल गल अगे तुर सके, ये साडे लई खुशकिस्मती होएगी। बाकी उन्होंने खालिस्तान की तस्वीर एक भयानक सुफना जिहड़े खास तौर पर उत्थों दे
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਰਦ ਹੰਡਾਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੁੱਭਵਾਂ ਜਿਹਾ ਤਾਨਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲੋ। ਵੈਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਇਆ, ਤਲਾਣੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਈਵਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਜਿੱਤੇ ਕਿ ਈਵਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆ। ਔਰ ਜੇ ਉੱਥੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ, ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੇਸ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਜੇ ਨਾ ਪਈਏ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਉਂਤ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦੇਣ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਬਾਕੀਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਇਹ 150 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਵੀ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਹਫਤਾ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੇਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਿਛਲਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੂ ਸੈਟ ਦਾ ਰੈਕਡ ਸਟ੍ਰੇਟ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਵਾਰ ਭਗੌੜਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੇਥ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤਾਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਵਰਤੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਉਸ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕਰਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਾਰਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਡ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਇਮ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੱਢ ਲਓ, ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਏ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਮਸਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਤੇ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਔਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੌਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਅਜਾਈਂ ਲਹੂ ਡੋਲਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵੀਰ ਮਨਿੰਦਰ ਮੰਨਨ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।